बार बार कीर्ति राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे श्रुत चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चार खानी, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की कहानी। आगे जगा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाई। ऊंचों से ऊंचा देश है अभय धुर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई, पीर है अनुराग जगाय के घर पहुँच गाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नमाई। तर उठे बेकल रहूं बस पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहु कहे मन तीरताई। सुरत चरे आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरकत चले आगे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुना कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं मागो दाना, प्रेम धार वर का करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं यस मागो दाना, प्रेम धार वर का करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। वाह। घोरकार सविनय कर उपकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुष आय अपार। राधा स्वामी परम कृत महितम सदा गाय। बार बार बल जाओ तन मन और चरण पार, काम के नहीं गाओ मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु गुरु धनी, नित्य कर उत्तम सेवा। अचल भक्ति महिमा प्रभु दीन दीनय नाथ। आदि गुहा तुम आन करो अब राखो नित साध। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार मई। प्रभु राखो मेरे लाज, समुदारे ममये बना। राधा स्वामी गुरु समराता, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया कर तपस्या, तुम उदारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, जाओ प्रेम की बात
दुख सुख कछ व्यापे नहीं, छूटे सब युतवार। दया करो मेरे साया, दो प्रेम की दान। दुख सुख कछ व्यापे नहीं, छूटे सब युतवार। बार बार कर जोर कर, सविनय कर उपकार। साधु संग महि देव नित, परम गुरु दातार। साधु संग महि देव नित, परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं रक्तं येन विदस्तं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलिख्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुराधिकं तत्त्वं नमो गुरुराधिकं तपः, तत्त्वज्ञानं पटं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा स्वयमुदात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुतमस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति, तन्नातीतं गगनसदृशं तस्मै एकं नित्यं योनितं सर्वादि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। না কোনো অসুবিধা করেন, জয় গুরু। ইষ্টপ্রবাসী উপস্থিতি, শাসনা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। আমরা বিশ্ব শান্তি কামনার্থে পরম দয়ালের আতুল চরণে 3 মিনিট নাম ধ্যানের সহিত প্রার্থনা জানাবো। সবাই নাম করুন। নামের সময় হলো। চন্দ্রের ন্যায় প্রশংসা করা হচ্ছে। সংঘর্ষের সুখ নিজের প্রয়োজনকে না বাড়াইয়া, মানযশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, সেবা তৎপর থাকিয়া সর্বদা সন্তুষ্ট থাকাকে চরিত্রগত করিয়া নিও। সুখ তোমাকে ত্যাগ করিবে না। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। অনেকদিন যাবৎ পরম দয়ালের অনলাইন সৎসঙ্গে অনুপস্থিত। আপনাদের যদি খারাপ না লাগে তাহলে আমি একটা সঙ্গীত নিবেদন করতে চাই। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। তুমি দয়ালে দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তুমি দয়ালে দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়ালে দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। মরণে ফাঁদে বাঁধতে সদা
আসছে দে মারবে আদা, মরণে ফাঁদে বাঁধতে সদা। আসছে দে মারবে আধা, তাদের কুহক দহন সদা, তাদের কুহক দহন সদা। নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মরে, দয়াল তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো, পদে কাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। দিন গেল মোর ফুরিয়ে এলো, ববনাথের খেলা। দিন গেল মোর ফুরিয়ে এলো, ববনাথের খেলা। বেবুড় হতে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হায় বেলা। করুণাময় বেদম হারি, তোমার বয় চরণ দরি। করুণাময় বেদন হারি, তোমার বয় চরণ দরি। আমি কাল সায়রেও দেব পারি, কাল সায়রেও দেব পারি। নিয়োগ পার করে তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো, পন্দে কাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। জয় গুরু। ইষ্ট কৃপাসু উপস্থিতি, আবার এই পরম দয়ালের রাতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী, সিলেট থেকে। জয় গুরু। জয়গুরু। আমার ভুল ত্রুটি হবে, সময় ক্ষেপণের স্বার্থেই আসলে আমি এই গান গাওয়ার চেষ্টা করি। আমার ভুল হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। জয়গুরু। ভুবন মোহিনী মাগো, তুমি তারা মা। ভুবন মোহিনী মাগো, তুমি তারা মা। কে বুঝিতে পারে মাগো তব মহিমা। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। 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 ভুবন মোহিনী মাগো, তুমি তারা মা। ভুবন মোহিনী মাগো, তুমি তারা মা। কে বুঝিতে পারে মাগো তব মহিমা। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা।
জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। তারার রূপে পেয়েছিল খেপা সাধক বামা, দুঃখের ঘরে তুমি মাগো আদরিনী উমা, মাগো আদরিনী উমা। তারা রূপে পেয়েছিল খেপা সাধক বামা, দুঃখের ঘরে তুমি মাগো আদরিনী উমা, মাগো আদরিনী উমা। কবু তুমি সাজো কালী, কবু তুমি বনমালী, কবু তুমি সাজো কালী, তো কবু তুমি বনমালী। কোন নামে ডাকিলে মাগো পাব করুণা। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। 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 প্রসাদ বলে তোমায় মাগো জগত জননী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে অবতারিণী, মাগো অবতারিণী। প্রসাদ বলে তোমায় মাগো জগৎ, প্রসাদ বলে তোমায় মাগো জগত জননী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে ভবতারিণী, মাগো ভবতারিণী। যেহে যেহি নামে ডাকে মা কি তারে ফেলে রাখে, যেহে যেহি নামে ডাকে মা কি তারে ফেলে রাখে। অবশেষে ভব নদী পাহাড় করে নাও। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। 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 ভুবন মোহিনী মাগো তুমি তারা মা, ভুবন মোহিনী মাগো তুমি তারা মা। কে বুঝিতে পারে মাগো তবু করুণা। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। 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 জয় গুরু। জয়গুরু। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশপাল চৌধুরী মহোদয়। আমাদের মধ্যে এবারের সঙ্গীতজ্ঞ এবং আনন্দদায়ক বিশারদ শ্রীযুক্ত শঙ্করপুর কায়স্থ মহোদয় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। জয়গুরু দাদা। আনন্দের বিশারদ। তো আসলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং সবার কাছ থেকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। কারণ ভক্তরা কৃপা করলে ভগবানের কৃপা করেন। আসলে কিন্তু আমার 3 দিনের ট্রেনিং চলে, তো আজকে মন্দিরও যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু পারি নাই। আবার কিছু সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। ওই তো এখন আইসা তাড়াতাড়ি আবার আগামী দিনের ট্রেনিং এর জন্য কিছু হোমওয়ার্ক ছিল, ওইটা লেখালেখি করছে। আসলে আমি ডুববো ডুববো বলে আমি ভাবছি যে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে নিই, তারপর আমার লেট হয়ে গেল। আমি আসলে যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো জয়গুরু, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে আমাকে একটা সঙ্গীত পরিবেশনা করার যে অনুমতি দিয়েছেন। তো আসলে কিন্তু জানেনই তো আমি কিন্তু মানে যেভাবে বলছেন উপস্থাপন করছেন আসলে কিন্তু তা নয়। তারপরও শুধু সময়টা কাটানোর জন্য একটু চেষ্টা করব। বলে হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। জয় গুরু। গুরু তোমার শ্রী চরণে, গুরু তোমার শ্রী চরণে জানাইয়া রাখি
আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। তুমি দীন দয়াময়, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে মুক্তি হয়, তুমি দীন দয়াময়, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে মুক্তি হয়, তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি ভাই বন্ধু, অদমরে পার করে তাও ভব সিন্ধু, গুরু তোমার শ্রীচরণে, গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, তুমি ভব সিন্ধুদার, তোমার নাম না লইলে গুরু কেমনে হব পার, তুমি ভব সিন্ধুদার, তোমার নাম না লইলে গুরু কেমনে হব পার, জগতের স্বামী তুমি, জগতের স্বামী তুমি, নর নারায়ণ, পতিত পাবন তুমি, শ্রীমধুসূদন, পতিত পাবন তুমি, শ্রীমধুসূদন, গুরু তোমার শ্রীচরণে, গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, তুমি ভব সিন্ধু সার, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে হব পার, তুমি ভব সিন্ধু সার, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে হব পার, দুই নয়ন ভরিয়া যেন, দুই নয়ন ভরিয়া যেন তোমাকে দেখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, গুরু তোমার শ্রীচরণে, গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। গুরু দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় গুরুদাতা শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রকাশিত মহোদয়। দাদা আসলে আনন্দদাতা, উনি অনেক আনন্দ দেন, যদিও ওনার কণ্ঠটা এত ভালো না, কিন্তু যারা ভালো কণ্ঠের অধিকারী তারা কিন্তু গান করতে দ্বিধাবোধ করেন। দাদাকে বললে দাদা হাসি মুখে সেটা উপস্থাপন করেন, এটাই দাদার একটা গুণ। অনেকের এই গুণটা আছে আমাদের মধ্যে। সবাই পরম দয়ালের মঙ্গলের অধিকারী হন। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় মহোদয়কে।
দাদা, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জয়গুরু। পাচ্ছেন না, ব্যস্ততাও হইতে পারে। সৎসঙ্গের ধারাবাহিকতায় আমরা আলোচনা পর্বে চলে যাব। প্রথমেই আমি আজকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য শ্রদ্ধেয় মেজদাকে অনুরোধ করছি, এবং বিষয়বস্তুর পরে আলোচনা করবেন শুভ রায়। জয়গুরু। জয়গুরু। আহ, আজকের আলোচনার বিষয় ঠাকুরের অনুশ্রুতি গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড থেকে পতি বলে কারে, তোমার ব্র্যাকেটে হচ্ছে তোমার সব প্রবৃত্তির শুভ সঙ্গতি পালন করে যারে। পুনরায় বলছি, পতি বলে কারে, তোমার সব প্রবৃত্তির শুভ সঙ্গতি পালন করে যারে। জয়গুরু। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, পরম পিতার একনিষ্ঠ কর্মী, স্বস্তি নিব্রতধারী কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই প্রাণদিত জয়গুরু। সত্যি বলতে অনলাইন সৎসঙ্গের আজকের বিষয়টা আমার কাছে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। কারণ আহ প্রতিদিনের প্রতি সপ্তাহের ন্যায়, প্রতিদিন মুহূর্তে প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আহ আজকে একটু অন্যরকম মেসেজ পাইলাম পলাশদার, যে শারীরিকভাবে সবাই উপস্থিত থাকবেন। তো শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রত্যেকেই মানে চেষ্টাপূর্বক উপস্থিতিটা আসলেই অনেকটা আনন্দদায়ক মনে হয়, বা অনলাইন সৎসঙ্গের একটা পূর্ণতা পায়। বিশেষ করে গত সপ্তাহে শুধুমাত্র পলাশদা এবং আমি শেষ পর্যন্ত আমিও থাকতে পারি নাই, দাদা একাই পরিচালনা করেছেন। ইভেন শেষ পর্যায়ে এসে সমাপ্তি ঘোষণা করলাম আমি। তো দাদা বলেছিলেন যে অনলাইন সৎসঙ্গ হবে কিনা জানি না, বা এই নিয়ে আজকে হয়তো আলোচনা হতে পারে মেবি। আহ এই বিষয়টা আমি আসলে শিওর না যে আগামী অনলাইন সৎসঙ্গটা পূর্ণতার মধ্য দিয়ে চলবে কিনা। তো সবকিছুর পরেও প্রতি বলতে এখানে আমি যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে সেটা বলতে বস্তু নয়, বিষয়। সেই বিষয়টা হচ্ছে এখানে সহধর্মিণীকে মনে হয় মেবি বোঝানো হয়েছে, বা নিজের ওয়াইফকেই তো বোঝানোর কথা। কারণ সর্বোপরি প্রতি মঙ্গলের পূর্ণতা কিন্তু তার মধ্য দিয়ে হয়, বা তার মাঝখান থেকেই হয়। কারণ একজন পুরুষকে প্রপারলি তার ওয়াইফ যদি মানে না বুঝে বা না জানে, বা প্রতি বিষয়ের উপর যদি গুরুত্ব সহকারে না দেখে, তাহলে তো কোনো কিছুই আসলে সম্ভব হয় না, বা হচ্ছে না, বা হবে না। তাই আজকের যে আলোচনার যে বিষয়টা যদিও একটু কঠিন, তারপর আমার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মতামত এটাই: প্রতি বলে কারে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, তোমার ব্রেকেট ক্লোজ সব প্রবৃত্তির শুভ সঙ্গতি পালন করে যারে। প্রতি বলতে এখানে আমি ওয়াইফ কি মনে করি, বা কেউ সহধর্মিণী বলতে পারে, অর্ধাঙ্গিনী বলতে পারে, অথবা ওয়াইফও বলতে পারে। তো সর্বোপরি আমি প্রতি বলতে এখানে নিজের ওয়াইফ কি বুঝি। সার্বিকভাবে আলোচনা আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে অনেক উপস্থিতি। বিশেষ করে পূর্বে 1-2 সপ্তাহ বা তারও বেশি বেশি দিন ধরে যাদেরকে পাচ্ছি না, যাদের
অনুপস্থিতিতে অনলাইন সৎসঙ্গটা সত্যি অপূর্ণতাময় হয়। আজকে আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে আনন্দদায়ক বিষয় এটাই যে পয়লা বৈশাখের মধ্য দিয়ে বাঙালির ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য প্রত্যেকেই নিজ অবস্থান থেকে পরিবারের সাথে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করায়। ইভেন নতুন বছরের শুভকামনা রইল সবার প্রতি। পরমপিতা যেন প্রত্যেকের মঙ্গল করেন, তারই পাশাপাশি নতুন বছরটা যেন সবার সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে কাটুক, বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গল হোক। ইভেন আমার কথা যদি কেউ রাগ করে থাকেন ক্ষমা দৃষ্টির সঙ্গে দেখবেন। আর বিশেষ করে আমার একটি গান গাওয়ার উচিত ছিল, গান গাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্র্যাকটিস করার মতো সময় পাই নাই। চেষ্টা করব। সর্বোপরি প্রত্যেকের মঙ্গলার্থে পরমপিতার নিকট প্রার্থনা রেখে আমার আলোচনা এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই রাম দিতে জয়গুরু। পরম দয়ালের ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিপ্লব পুরকায়স্থ মহোদয়। আমি বিপ্লব পুরকায়স্থ মহোদয়কে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এখন আচ্ছা, নেক্সট এটা জানতে চাই আমি। আমার জীবন পথের সারথী পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর নিকুল চন্দ্রের আতুল রাঙ্গার চরণে জানাই আমার শতকোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই ওনার লীলা সঙ্গিনী জগদীশ জননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা, বর্তমান আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলের শ্রীচরণ। আজকের অনলাইন সৎসঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে যুক্ত ইষ্টপ্রাণ দাদা ও ভক্তিমতী মায়েরা, স্বস্থানীয় ব্রতধারী কর্মী সহ সকলকেই জানাচ্ছি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আনন্দিত জয়গুরু এবং শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। এটা বৈশাখ মাস ভরাই চলবে নববর্ষের শুভেচ্ছাটা। আর আমাদের মনে হয় ওই প্রথম সৎসঙ্গই তো এটা আবার নববর্ষের পর। তো আজকের যে আলোচ্য বিষয়টা মেজদা আবার একটু বলেন। পতি বলে কারে, ঠাকুরের অনুষ্ঠিত গ্রন্থের একটা বাণী। পতি বলে কারে, তোমার সব প্রবৃত্তির শুভ সঙ্গতি পালন করে যারে। জয়গুরু। জয়গুরু। যদিও শুনতে অনেকটা সহজ লাগে, আসলে ঠাকুরের কথাগুলি ভাবতে গেলেই ওই মূলত কথা হচ্ছে আমার মতো অধম দ্বারা সেই কথাগুলির বিশ্লেষণ কিঞ্চিত মাত্র করার ভাষা জ্ঞান আমার নেই। তবু দাদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি, দু একটি কথা বলতে হয়, ত্রুটি বিচ্যুতি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা পরম দয়ালের চরণাশ্রিত হয়েছি, ঠাকুরের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, ঠাকুরকে এই জন্মে পেয়েছি। আমাদের একটা আত্মবিশ্বাস আছে, এই জন্মে ভালো কর্ম যদি নাও করতে পারি, অন্তত পক্ষে 3টা মনুষ্য জীবন আমরা পাবো, সেটা গ্যারেন্টি দিয়ে ঠাকুর বলেছেন। তো আমরা তো শুধু মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসতে হবে না, মনুষ্যত্বের কাজও করতে হবে। এবং ঠাকুরের আদেশ নির্দেশ মেনে যদি চলি তাহলে আমার জীবন অবশ্যই সুন্দর হবে। আমরা প্রত্যেকেই তো সুন্দর থাকতে চাই, ভালো থাকতে চাই, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে চাই। তাহলে ঠাকুরকে যেহেতু ধরেছি, সেই সৌভাগ্যটা যেহেতু আমার হয়েছে, এই জীবনটাকে একটু কাজে লাগিয়ে দেখি না কি হয়। আমরা বাঁচা বাড়ার জন্যই কিন্তু ঠাকুর সবকিছু দিয়েছে। আজকে যে আলোচনার বিষয়টা উনি দিয়েছেন, ঠাকুরের ভাবধারায় যদি আমরা চিন্তা করি,
আমরা যে বীজ মন্ত্র জপ করি, যে নামে আমরা মত্ত থাকার কথা, যাকে আমরা আমাদের চালক রূপে মনোনীত করেছি, তাকে আমরা যদি আমাদের পথই ভাবি, ভুলের তো কিছু নেই। আমরা তো ওইখান থেকেই উৎপত্তি। ঠাকুর তো বলেছেন, ঠাকুরই তো আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন মা বাবাকে কিভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়, মা বাবাকে কিভাবে কোন সিস্টেমে প্রণাম করতে হয়, আর কখন কিভাবে বড়দের সঙ্গে কথা বলতে হয়। এইগুলি কিন্তু ঠাকুর শিক্ষা দিয়েছেন। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি সবকিছু পড়ালেখার শেষেও যদি সহজ জ্ঞান বা ঠাকুরের ভাষায়, ঠাকুরের ভাবধারায় যদি চলার কায়দা আমার মধ্যে বিরাজমান না হয়, তাহলে সেই শিক্ষা একেবারেই একেবারেই কোনো কাজেরই না বলা যায়। ঠাকুর বলেছেন, শিক্ষা তুমি যতই লাভ করো, সহজ জ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে শিক্ষা বলা যাবে না। আর মুখে আছে ব্যবহারে নাই, সেই শিক্ষার মুখে চাই। খালি বই পড়ে শিক্ষা, ইংলিশে অনর্গল কথা বলতে পারলেই যে শিক্ষিত হয়ে গেল, সেটা কিন্তু একেবারেই ঠাকুর সাপোর্ট করেন না। ঠাকুর সহজ জ্ঞানকে উপভোগ করার জন্য বলছেন। সহজভাবে নম্রতা, ভদ্রতা এবং ইষ্টপ্রাণতা নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তবে শিক্ষিত। এই যে পতি, ঠাকুরকে ধরেছি, ঠাকুর তো এমন এক জিনিস, ঠাকুরের সঙ্গে তো অন্য কিছু তুলনা করার মোটেও ঠিক হবে না। তো ঠাকুর তো একটা জিনিস এই বলেছেন আলোচনা প্রসঙ্গে, চলে বলে কোলে কৌশলে, যে সর্বক্ষণ মঙ্গল চেষ্টায় যত্নবান, তারই অনুসরণ করো, তুমি মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। আজকে যদি আমরা স্বামী স্ত্রীর কথাও বলি, একটা স্ত্রীর কাছে ওই স্বামী তার সর্বস্ব, তার পৃথিবী, তার স্বর্গ, এবং তার শেষ নিঃশ্বাস অবধি পর্যন্ত তাকে ভোলার কোনো চেষ্টাই করতে পারে না, যদি সতীত্ববান স্ত্রী হয়। কারণ তার মাথার উপর সেই বটবৃক্ষটা যতক্ষণ আছে, সে সম্মানী, সে জ্ঞানী, সে অত্যন্ত গুণবতী, রূপবতী, তার অনেক কিছু। আর তার মাথা থেকে যদি ওই পত্নী নামের বা স্বামী নামের বস্তুটা হারিয়ে ফেলে, সেই বুঝে এই পৃথিবীটা কতটা কঠিন, কত যন্ত্রণাদায়ক প্রতিটা মুহূর্ত তাকে কাটাতে হয়। কাজেই প্রত্যেকটা স্ত্রীকে ভাবতে হবে, যে আমার সুখ দুঃখের কথা চিন্তা করবে, যে আমার সর্বস্ব ভরণ পোষণের দায়িত্ব বিবাহের দিনেই গ্রহণ করে নিয়েছে, তাকে আমি ভগবান রূপে গ্রহণ করেছি, আমি যেন সেই স্থানেই তাকে রাখি। তাহলে আমার জীবনে কোনো সময়ও অভাব নেমে আসতে পারে না, কলঙ্ক নেমে আসতে পারে না। ঠাকুর তো সেটাই চায়, আমরা একে অন্যের প্রতি আমাদের ভ্রাতৃত্ব প্রেম, স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা, বা মা বাবার সঙ্গে যে আমাদের মিলন মেলা, প্রত্যেকটা মুহূর্তে ঠাকুর তাকে গভীর করার জন্য সেই এই বাণীগুলা দিয়েছেন, সেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আসুন আমরা সবাই ইষ্টের ভাব দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করতে যত্নবান হই, এবং নিজের পরিবারকে সুন্দর করি, এবং সাথে পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাইকে সেই মেসেজটি আমরা পৌঁছে দিই। তারপরে ভাব দ্বারায় চললে কি হয়। অনলাইনে উপস্থিত সকলের সুখ শান্তি কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করি আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে টানছি। সবাইকে আবারও আনন্দিত। জয় গুরু। গুরুপ্রাতা শ্রীযুক্ত মহোদয়, শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রকাশত মহোদয়কে সমাপনী ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি। জয়গুরু। জীবনপথের সারথী পরম দয়াল পরম পরম শ্রী ঠাকুর পর্যন্ত পরমাচার্য শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী পদ্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব ও গুরুকুলের সকলের চরণে প্রণাম। উপস্থিত
ইষ্টপিপাসু, প্রত্যেকে আমার আনন্দ জয়গুরু, জয়গুরু গ্রহণ করুন। তো আসলে আজকের আলোচ্য বিষয়টা একটু কঠিনই, তারপরও যেহেতু আদিষ্ট হয়েছি সমাপন করার জন্য, তো বলতেই হয়। আসলে কিন্তু ভগবানের যে কথাগুলা আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বোঝা খুব কঠিন। তো তারপরও পূর্ববর্তী বক্তারা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। তো বিশেষ করে শুভ একটা কথা আমার কাছে একটু কেমন মনে হচ্ছে, জানি না, হয়তো আমারও ভুল হতে পারে। শুভ পতি সম্পর্কে তার সহধর্মিণীকে বুঝিয়েছে। তা আসলে পতিটা, পতি শব্দের অর্থ মানে স্ত্রীলিঙ্গ নয়, মানে পুংলিঙ্গ যেটা বলে, তো পুরুষই হবে। তো বিষয় হলো কি, পতি বললে কারে? তো পতি আমরা স্বাভাবিক জানি স্বামী কি পতি বলে, কিন্তু আবার আরেকটা আছে কি জগৎপতি, মানে জগৎ স্বামী। তো জানি না ভগবান এখানে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে উনি বলেছেন, আমারও বোঝার ভুল হতে পারে। তো জগৎ স্বামী কিন্তু একজন জগৎপতি, বাকি যারা আমরা আছি প্রত্যেকে কিন্তু নারী এক দৃষ্টিকোণ থেকে। আর আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে হলো কি, স্বামীর যে পতি, সরি, মানে নারীর যে মানে স্ত্রীর যে পতি, অর্থাৎ মানে স্ত্রীর যে স্বামী, এ, তো এদিক দিয়ে এক পতি। যাই হোক, মূলত কিন্তু যদি আমরা স্ত্রীর প্রতি মনে করি, বা আমাদের প্রতি জগৎপতি যে ওনাকে যদি মনে করি, মূল কথা একটাই, উম, ভাবার তো একটাই, অর্থাৎ তোমার সব প্রবৃত্তির প্রবৃত্তি হলো কি, যেমন আমার প্রবণতা, মানে একটা জিনিসের প্রতি আমার খুব ঝোঁক বেশি, মানে প্রবণতা বেশি। আমার সেই প্রবণতা যেন শুভ সংগতি উম, পালন করে যারে, মানে যারে পালন করে শুভ সংগতি, মানে মঙ্গলের ভরণ পোষণ, আহ, যিনি পালন করে কি, অর্থাৎ মঙ্গলের মিলন, সংগতি মানে মিলন। তো আমার মনে হয় কি, আসলে কিন্তু এই যদি আমরা ভগবানকে মনে করি জগৎপতি, আমাদের প্রতি যদি মনে করি, তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে উম, তোমার সব প্রবৃত্তি মানে আমার সব প্রবণতাই যেন সেই মঙ্গলের উনার কাছেই সঁপিয়ে দিতে চাই, এই হলো বিষয়। আর যদি আমাদের নারীর প্রতি হয়, স্বামী যদি হয়, তো সেটাই যেন, মানে অর্থাৎ নারীদের ক্ষেত্রে যে তার স্বামীর মানে সেই প্রতি, যে স্বামীর প্রতি মানে যেন সেটা হয়ে যায়, অর্থাৎ শুভ সংগতির যেন বরণ পোষণ যা কিছু আছে সম্পূর্ণ পার যেন ওনার হাতে পৌঁছে যায়। এই হলো বিষয়টা, আসলে আমার পুত্রজ্ঞান থেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি। তো জানি না ভগবান কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে কথাগুলো যে বলতেছেন। তবে যদি আবার নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে যদি এই অংশটা হতো, তা আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে 100% যে নারীর স্বামী, নারীর যে প্রতি, সে কথাটার উপর নির্ভর করে হয়তো ওনার এই কথাগুলো লেখা। আর যেহেতু অনুশ্রুতি গ্রন্থের, তো জানি না যে নারীর প্রতি না জগৎপতি উনি এখানে বলেছেন। যাক, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। উম তা আমার ইচ্ছা ছিল আমার বলার আগে আরো কিছু বক্তাদের কাছ থেকে শুনবো, এই বিষয়টা নিয়ে আর একটু বিশদ আলোচনা হবে করব। বিশেষ করে আমার এই যে একনিষ্ঠ কর্মী স্বাস্থ্য পথধারী তাদের কাছ থেকে আসলে আর একটু শোনার খুব ইচ্ছা ছিল। তো আমাকে উনি সহজেই সমাপন করার জন্য বলেছেন। আসলে কিন্তু আমি এত গুরু দায়িত্ব কাঁধে দিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না পরিষ্কারভাবে বোঝানোটা। তো যাই হোক, তারপরও আহ, যদি সমাপনের পরে যদি আরেকটু আমার মানে একটু ক্লিয়ার করার কেউ ইচ্ছা পোষণ করেন, তো আমি মনে করি করতে পারবেন। তো যাক, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা পলাশ দাকে। উনি এত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে এই বারবার আসলে মনে করিয়ে দেন যে অনলাইনে টাইমটা। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা। উপস্থিত সবার মঙ্গল কামনা করে এবং সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনা করে আজকের আসলে এই আমার মানে বছরের প্রথমেই আজকে আমি ঢুকেছি। গত মানে সপ্তাহে আমি আসলে লাস্ট মুহূর্তে ঢুকেছি, কিন্তু কাউকে পাই নাই। তো আজকে সবার সাথে আমার বছরের প্রথম দেখা। যেমন বিপ্লব দাস শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, পাশাপাশি আমিও সেই নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই আমার আলোচনা সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। জয়গুরু, অনেক সুন্দর এবং গুছিয়ে
সমাপন করলেন ইষ্টপ্রসঙ্গ শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শঙ্কর পুটায়স্ত মহোদয়। এবারে সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়। তারপরে আমরা আমাদের শঙ্কর পুটায়স্ত মহোদয় দাদা যে প্রস্তাব রেখে গেছেন আজকে আলোচ্য বিষয় নিয়ে অবশ্যই বুঝিয়ে বলবেন আমাদের এডমিন মহোদয় শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী। আগে সমাপন সঙ্গীতের পরে সৎসঙ্গ সমাপ্তি হোক। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা আজপানা আমি করো ঋণ সারাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানা আমি করো ঋণ সারাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে শ্রী বন্দে পুরুষোত্তমম শ্রী বিষ্ণু বন্ধে বন্দে পুরুষোত্তম পুরুষোত্তমম বন্ধে পুরুষোত্তম। পরম ব্রহ্মময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি জয় কি। পরমাধ্যার জগজ্জন্য শ্রী শ্রী জয় বর্মা পরমাধ্যার জগজ্জন্য শ্রী শ্রী বর্মা কি। শ্রী শ্রী জয় বর্মা কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি। জয় শ্রী শ্রী বর্দা কি। জয় শ্রী শ্রী বর্দা কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। শ্রী শ্রী জয় আচার্য দেব কি। শ্রী শ্রী জয় আচার্য দেব কি। জয় সৎসঙ্গম কি।
সৎসঙ্গ কি, জয় সৎসঙ্গ কি, জয় বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য হি কীর্তি, ওম, বন্দে ওম মাতৃবর্গা, হি ওম, বন্দে অহং ওম কৃষ্টি হি ওম, দৈবতম, বন্দে ওম পুরুষোত্তমম, হি ওম, বন্দে পুরুষোত্তমম, ওম হি পুরুষ, পরম ব্রহ্ম ওম হি শ্রী ঠাকুর পুরুষোত্তম। অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় গুরু। জয়। জয় গুরু। সবাই প্রণাম করুন। নমস্কার। হ্যাঁ। জয় গুরু। আমাদের মধ্যে আলোচনা পূর্বক আমরা আগামী শনিবার রাত্র 8:30 অনলাইন অধিবেশনের আলোচনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা আপনাদের পরে শোনাচ্ছি। ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থের 2টি লাইন, ঠাকুরের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের 2টি লাইন। স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্ট ভাষী হও, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হও না। পুনরায় বলছি, স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্ট ভাষী হও, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হয় না। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। জয় গুরু। জয়গুরু। জয় গুরু পলাশ দা। আমার দুর্ভাগ্য, আজকে সময় মতে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, আর যখন অ্যাটেন্ড করছি তখন মানে খুব কথা বলতে পারি নাই। তো যা হোক, মানে শেষ মুহূর্ত ছিলাম, সে কথায় বলে শেষ ভালো যায় সব ভালো তার। আমি আসলে শেষ মুহূর্তটা সবসময় মনে হয় মানে আমার একটু ইয়ে হয়ে যায় কি, শেষ মুহূর্ততে থাকি। যাই হোক, তারপরেও মানে যদি একটু আশিস যদি সেখান থেকে কুড়িয়ে নিতে পারি, তাহলে সেটাতেই মানে মঙ্গল মনে করি আর কি। তো আজকের উপস্থিতি দেখলাম বেশ ভালো ছিল, এবং যারা আলোচনা করেছে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছে। আজকের বিষয়বস্তু আসলে একটু কঠিন ছিল বিষয়টা দেখা গেল, তারপরেও মানে অনেক খুব ভালো করে কথা বলছেন, এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সংগতিপূর্ণ কথা বলেছেন। সব- সর্বোপরি আমি আসলে মানে ইচ্ছা ছিল আজকে, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আসলে বলতে পারিনি। আর আমি যে পরিবেশে ছিলাম সেই পরিবেশটা আসলে বলার জন্য অনুকূল ছিল না। যদিও আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যে আশা করি নেক্সট সপ্তাহে থাকবো। আর আজকে আগামী সপ্তাহে যে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেটাও চমৎকার একটা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সর্বোপরি আমরা অনেকটা সময় একসাথে কাটালাম আজকে। আসলে আজকে যে সৎসঙ্গ, অনলাইন সৎসঙ্গ শেষ হয়ে গেছে, অনলাইন সৎসঙ্গ ছিল, প্রাণবন্ত সৎসঙ্গ। সেই সৎসঙ্গতে আমি যদি ফ্রিলি এখানে যোগদান করতে পারতাম, তাহলে আমি নিজেকে আরো একটু বেশি ধন্য মনে করতে পারতাম। তো সবশেষে আহ আজকে আলোচনা সফল হয়েছে, আজকে যে অধিবেশন online ছিল, সফল হয়েছে আমি মনে করি। আমরা সকলের জন্য পরবর্তী সময় সম্মিলিতভাবে যোগদান করে সেই অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারি, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকে এই অনলাইন অধিবেশন এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। জয় গুরু। জয় গুরু।